ব্রিগেডে রবিবার ডিআইএফআই এর ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল। 50 দিন রাজ্য জুড়ে ইনসাফ যাত্রার পর সেই ব্রিগেড সমাবেশ, আর সেই ব্রিগেডে রীতিমতো শক্তি প্রদর্শন বাম যুব সংগঠনের। বামপন্থীরা, বিপ্লবী যুব সংগঠনের ডিআইএফআই এর কর্মীরা আজ প্রথম এটেছে না, असंख्य प्राक्तनीरा हमारे मंच থেকে शुरू করে ওই শেষ অবধি বসে আছেন। पैदल चले हैं हम लोग, कभी कॉलेज निर्माण के लिए तो कभी कारखाना बनाने के लिए, तो कखनो बक्केश्वर हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बानानोर जन्ने, तो कखनो ए राज्येर बुके शांति संप्रीति अमन प्यार मोहब्बत और चैन का ये जो वातावरण है इसको बरकरार रखने के लिए पाए हाटा आमादेर काछे नतून नय। संगठनेर आदर्शेर प्रति अविचल आस्था, नेतृत्वदेर शेखानो रास्ता, साधारण मानुषेर प्रति दायबद्धता, सेई दायबद्धतार जायगाते दाड़िये ए लड़ाईटा चलछे विरामहीन। इनसाफेर लड़ाई क्षणिकेर लड़ाई नय, इनसाफेर लड़ाई अविराम धाराबाहिक दीर्घ। ताई आमरा बोलेछिलाम बड़ माठे लड़ाई होबे, जे माठे लड़ाइयेर शर्त धर्म होबे ना, जे माठे लड़ाइयेर शर्त भाषा होबे ना, जे माठे लड़ाइयेर शर्त वर्ण होबे ना, जिस मैदान पर संघर्ष का एजेंडा इस देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा वो नहीं होगा, जिस मैदान में लड़ाई का संघर्ष का एजेंडा ये नहीं होगा कि अपनी लुंगी परेन ना अपनी धोती परेन, अपनी टीका लगान ना अपनी टुपी परेन, अपनी फ्रिजे किसेर मांस राखेन, एटा होबे ना। ताई लड़ाइयेर शर्त होबे काज, लड़ाइयेर शर्त होबे रुटी, लड़ाइयेर शर्त होबे रुचि, लड़ाइयेर शर्त होबे स्वच्छता। আর সেই শর্ততেই গোটা মাঠের দখল নেবে মূল এজেন্ডার কারিগররা। তাই নকল যুদ্ধ ছাড়ো, আসল কথা বলো। अरे धर्म किसके पास सीखने जाएंगे? बिल्ली के पास तो धर्म है चूहे का कत्ल करना। धर्म सभी से सीखा नहीं जाता। धर्म हलो मानुषेर धर्म, जे बाँचते जाने, जे हाथ धरे भालोबेसे बुके टेने लड़ाई करे माथा उঁচু करे बाँचाते अन्यदेरके लड़ाइयेर माटीते आनते पारे। कोन गर्धब अकाट मूर्खरा बोले वामपंथीरा शून्य? अरे उसका जीरो का भाव भी पता नहीं है। शुधु जीरोरा यदि रास्तार दखलेर कथा बोले आसले ओरा वामपंथीदेर शक्तिके भय पाय। आमादेर कोनो आक्षेप नेই, आमादेर कोनो राग नेই, किन्तु आमादेर आशंका रयेछे कि डेमोक्रेसिर फोर्थ पिलार रुटी रुजिर कथा बोलछे किना। यदि निर्दिष्ट देश लोटा दांगाबाज और चोरेदेर यदि एरा प्रचारक बाहिनी हये जाय तखन लड़ाइयेर माठे किछु ऑब्स्टेकल एवं हार्डल्स आसे, किन्तु सेटाके अतिक्रम करा वामपंथीदेर काछे तुड़ी मेरे काज हय। 50टा दिन कारो काछे मुख देखायनि। कमरेडरा এই যে বসে আছেন, এই কমরেডরা, এই কমরেডরা, আর এখানে অসংখ্য কমরেডরা। अरे जब दिल से दिल मिलता है तो जुबा को खोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। তাই গোটা রাজ্যের মানুষ আজ কাজ রুটি রুজির পক্ষে তারা কথা বলছে। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। आमादेर तो आसल काजই হলো कि कोटा सिस्टेमटार बदल करार, ताई सिस्टेम बदलेर लड़ाइये आछि। अनेक छोटो थेके एसेछि ब्रिगेडेर माठे बाबार हाथ धरे,
মঞ্চটা ওদিকে হতো, ওই কোণে গিয়ে বসতাম। আজও এসছেন ওনারা। এখানে যে আমার আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্যরা এই গোটা চত্বর জুড়ে, আর আমাদের অসংখ্য 4000 ইউনিট কমিটি, 670টা লোকাল কমিটির যারা আমাদের কর্মীরা, আমাদের প্রাক্তনীরা যারা উপস্থিত আছেন, তারা ব্রিগেডের মাঠে নিয়ে আসার জন্য, আর বাপ মায়ের হাত ধরে যখন ব্রিগেডে এসে লড়াইটা করতে শিখেছি, তখন আমাদেরকে এটা কেউ শেখায়নি। রাজনীতিটা করতে গেলে চোরেদের বাড়িতে জন্ম নিতে হবে, রাজনীতিটা করতে গেলে 25 আর 75-এর ভাগ বাটোয়ারা করতে হবে। কেউ শেখায়নি, শিখিয়েছে পাশের জনের হাত ধরতে হবে আর এগিয়ে যেতে হবে। এই কাঁধে এই আমাদের প্রাক্তনীরা, ওই প্রাক্তনীরা, এই প্রাক্তনীরা, এখানে অসংখ্য অভিভাবকরা আছেন। কাঁধে আমরা আমাদের শহীদ কমরেডদের লাশকে বয়েছি। এখনো তাকালে চোখের সামনে মহিদুলকে দেখতে পাই, 16 জন পুলিশ পিটিয়ে মেরেছিল। এখনো প্রথম দিন সালেম খানের মিডিয়ার মাধ্যমে তার আর্তনাদটা কানে বারবার উঠে আসে। এখনো অমলা মণ্ডল, বিদ্যুৎ মণ্ডলের শহীদ বেদিতে মালা দিতে গিয়ে पैर लड़खड़ा कर जब गिर जाता है रोते रोते, সেই পায়ের ভাঁজটা এখনো পর্যন্ত বুকের কাছে আছে। লাশ কাটা ঘর থেকে সুদীপ্ত সৈফুদ্দিনদের যখন লাশগুলোকে আমাদের সাথীরা কাঁধে করে বয়ে এনে আমাদের ছাত্র যুব ওই মন্দিরের সামনে, ওই আমাদের অফিসের সামনে রেখেছে, এখনো পর্যন্ত ওই লাশ কাটা ঘরের গন্ধটা আমাদের নাক থেকে যায়নি। যদি এদেরকে ছেড়ে দিই তাহলে তো ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদেরকে বেঈমান বলবে। বেঈমান হতে পারবো না। কি করতে পারি আমরা? অসংখ্য আইনজীবীরা আছেন, থেকে শুরু করে জেলার सब डिविजनल कोर्ट पर्यंत हम लोगों का कॉमरेड के लिए, आम जनता के लिए जो लोग लड़ते हैं, डॉक्टर साहब सब है, एक একটা লড়াইয়ে যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন। কি বলতে পারি আপনাদেরকে? আপনাদেরকে শুধু আমরা বলতে পারি লাল সালাম, আর আপনাদেরকে আমরা কথা দিতে পারি যে সাহসে, যে আশায়, যে প্রত্যাশায় এবং যে লড়াইয়ের মেজাজে মাটিতে টিকে থাকার জন্য আপনারা এই লড়াইকে সাহায্য, সমর্থন আর এগিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা দেখেছেন, আমরা আপনাদেরকে কথা দিতে পারি এই লড়াইয়ের মাটি থেকে 1 ইঞ্চি জায়গা আমরা ছেড়ে দেব না। তাই আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, এরা অনেক কথা বলে, কেউ ওই বলছে আপনি কে বলবেন, ও ওই বলছে আপনি কে বলবেন। आज हम लोग इस ब्रिगेड का मैदान से वो जो लोग बोलते हैं खुद को कि আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী, আজ আমরা আপনাদেরকে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে চ্যালেঞ্জ করছি। अगर दम है তো বিধানসভার ভেতরে বিধানসভা স্পিকারের কাছে যে আপনাদের বিধায়কগুলো বিধানসভার ভেতরে বিজেপি আর বিধানসভার বাইরে গোটা রাজ্যে দিদিমণির কোলে দোল খাচ্ছে, যদি দম থাকে তো স্পিকারের কাছে তাদের এমএলএ শিপগুলো ক্যান্সেল করার জন্য আবেদন করে আসুন, হাওয়া টাইট হয়ে যাবে। আমরা আবেদন করতে চাইছি আমরা এই সকল অংশগ্রহণকারী মানুষের কাছে, যে আমরা বলেছি বন্ধ কারখানার শ্রমিক যে জমি অধিকৃত আছে সেই জমিতে নতুন করে কারখানা বানানো, অসংখ্য চাকরি প্রার্থীরা এই গোটা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যারা অবস্থানরত হয়ে বসে আছেন, ये दायबद्धता, ये जिम्मेदारी आप लोग नहीं लेना चाहेंगे? कि আমার হবু শিক্ষিকা চোখের জলে নিজের শরীরের সবথেকে সুন্দর যে অংশটা চুল, শুধুমাত্র একটা সরকারের অপদার্থতা আর চাকরি চুরি আর চাল চুরির জন্য হবু শিক্ষিকারা তার জীবনের, তার শরীরের, তার সবথেকে বড় সুন্দর অংশটা সেটা অন ক্যামেরা
খুঁড়ে করে নিজের চুলটাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হলো, তার চোখের জলের জিম্মেদারি নেই লেঙ্গে আপ লোক? নেবেন না? নিতে হবে তো। যদি ওরা চাকরি না পায় তাহলে আপনার আমার বাচ্চারা সরকারি স্কুলে কার কাছে পড়তে যাবে? 7 পাস 7 ফেল করা ওই মাস্টারগুলো যারা অঙ্কের মাস্টার হয়েছে বাপের কিডনি বিক্রি করে তৃণমূলের পকেটে লাখ লাখ টাকা দিয়ে। ভবিষ্যৎটা আমাদের, লড়াইটা আমাদের। আমরা যে লড়াইটা করছি সেটা কামব্যাক করার जন্য लड़ाई। हाँ, हम लोग जानते हैं कि ये T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है, लेकिन कभी कभी प्लेयर ऐसा भी होता है और उतरना पड़ता है। আর তাদেরকে নামাতেও হয়। নেতৃত্বরা এই অসংখ্য ছাত্র যুব কর্মীদেরকে রাস্তায়, বুথে, অঞ্চলে, পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে লড়াই করার মতন জায়গায় এনেছে। যেই যে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচটা হলো, সিরাজ নামলো আর 1.5 দিনে ম্যাচ গুটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। এরকম প্লেয়াররাও রাস্তায় নেমেছে, নামবে, লড়ে যাবে। আমাদের দাবি কি? কাজ দিতে হবে। আমাদের দাবি কি? কারখানা বানাতে হবে। আমাদের দাবি কি? লুট বন্ধ করতে হবে। আমাদের দাবি কি? দেশকে বাঁচাতে হবে। তাই তো तिरंगा রেখেছি। जब जब देश बचाने वालों का काम जो होता है वो काम वो नहीं करके जब वो देश बेचने पर तुला होता है তখন আমাদের দায়িত্ব হয় যে দেশকে বাঁচাতে হয়। তাই দেশের সংস্কৃতি, দেশের কৃষ্টি, দেশের অখণ্ডতা এবং দেশের সার্বভৌমিকতাকে বাঁচানোর জন্য এই লড়াইটা করতে হবে। কে বিজেপি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নতুন বোতলে পুরনো মদের মতন সব তৃণমূলের নেতাগুলো ভাগাড়ে বিজেপির দিকে গেছে, সব ভাগাড়ের গুলো গেছে। কি করবে এরা? এরা রেল বেচে দেবে, বিএসএনএল বেচে দিচ্ছে, এরা আমাদের নদী নালা জঙ্গল বেচে দিচ্ছে, আর গোটা দেশ গোটা রাজ্যে প্রকৃতিকে এরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। বাঁচার সুযোগ নেই। তাই যদি বাঁচতে হয় তাই লড়তে হবে, বিনা লড়ে বাঁচা যাবে না। কারা যাবে পার্লামেন্টে 2024-এর লোকসভার ইলেকশনে? হ্যাঁ, 2910 কিলোমিটার হেঁটে গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ, আমাদের পথযাত্রীরা যারা হেঁটেছেন, যারাই তেজ দেখিয়েছেন, যারাই সাহস দেখিয়েছেন, যারাই দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তাদের সাথেই আমরা একথা গোটা রাজ্যের বুকে কান পেতে শুনেছি। কারা যাবে? আমাকে ফ্রিতে দেখতে পাবে তাই তুমি আমাকে ভোট দাও। আমি দেখতে ফর্সা তাই তুমি আমাকে ভোট দাও। আমি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে পারি তাই তুমি আমাকে ভোট দাও। আমি একটু দেখতে সুন্দর তাই আমাকে ভোট দাও। अरे कौन लोग जाते हैं? বাসুদেব আচার্য, মোহাম্মদ সেলিম সহ এক গোটা রাজ্যের যারা বামপন্থীরা ছিলেন, যারা বিধাनसभा ভেতরে पार्लियामेंटर ভেতরে যেতেন, उन लोगों का दम नहीं होता कि एनआरसी के बारे में बात करने के लिए। ওদের দম হতো না আমাদের 100 দিনের কাজের টাকাকে লুট করার, ওদের দম হতো না আমাদের আবাস যোজনার ঘরের টাকা লুট করার, ওদের দম ছিল না চাকরি বিক্রি করে দেবার। কেউ কেউ খুব হা হুতাশ করছে, তৃণমূলটা এরকম করলো। অনেক তৃণমূলের সঙ্গে থাকা, বিজেপির সঙ্গে থাকা অনেক সাধারণ মানুষ আছেন, আমরা জানি। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন, হয়তো কোনো প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়েছিলেন कि आसमान से उतरेगा फरिश्ता और वो परी आकर कुछ परिवर्तन कर देगा। কিন্তু যে দলগুলো শুধুমাত্র বুদ্ধি কেনার জন্য 500 কোটি টাকা ব্যয় করে, সেই দলটার নেতা মন্ত্রীরা চাল চুরি করে, গরু পাচার করে, চাকরি বিক্রি করে, কম্বল পেতে জেলেই শুয়ে থাকবে। তারা কেউ নাসার বিজ্ঞানী হতে পারবে না। তাই প্রত্যাশা যা করেছেন সেই প্রত্যাশার থেকে আপনাদের প্রতি আমাদের হাত বাড়ানো রইল। যদি মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চান আসুন লড়াইয়ের ময়দানে, কারণ বিনা লড়াইয়ে বেঁচে থাকতে যায় না, পারা যায় না। তাই আমরা বলছি, কে যাবে 2024-এর পার্লামেন্টের ভেতরে? কারা যাবে? যারা এই রাজনীতির বিরাজনীতিকরণ করেছে, যারা এই গোটা রাজ্যের গোটা দেশের কাজের জায়গা, রোজগারের জায়গা টিকিয়ে রাখতে চাইছে, তারা
যারা এই গোটা অর্থনীতিটাকে তুলে ধরতে চাইছে, কাজ দিতে চাইছে, কারখানা বানাতে চাইছে, দেশকে রক্ষা করতে চাইছে, তাদেরকে পাঠাতে হবে পার্লামেন্টের ভেতরে, তাদেরকে পাঠাতে হবে বিধানসভার ভেতরে। क्योंकि वामपंथा ही एकमात्र ऊर्जा और शक्ति है যে যারা ঘামের বিনিময়ে টাকা রোজগার করে আর যারা স্বচ্ছতার সাথে দুবেলা ভাতের জোগাড় করে, তাদের হয়ে কথা বলে এই शेरों का बच्चा जो विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते। आदर्श का बात दीजिए, कुत्ता मोटा हो जाने से कोई शेर नहीं बनता। লড়াইটা নীতির, লড়াইটা আদর্শের। তাই কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে এই লড়াইয়ের শেষ কোথায়? এই লড়াইয়ের শুরু। তাই কবির কথাতেই মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যেদিন অত্যাচারিতের খড়গ কৃপান। ভুলে গেছি, এই রণভূমে রণিবে না, আমি সেই দিন হব শান্ত, মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত। তাই কমরেডদের কাছে, আগত সমস্ত লড়াকু মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের সকলের আবেদন, আসুন এই লড়াইয়ের মাটিতে আমরা শপথ করি কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে এই গোটা রাজ্যকে, গোটা দেশকে এক উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। আর তার জন্য যদি আমাদেরকে আরও অনেক কঠিন পথ পার করতে হয়, সে পথে আমাদের ক্লান্তি থাকবে না। তাই আপনাদের কাছে আসা, আপনাদের দিকে দুহাত বাড়িয়েই আমরা কথা দিচ্ছি, এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে যাওয়ার কোনো রকম কোনো গুঞ্জাইশ নেই। ইনকলাব জিন্দাবাদ। যখন বামপন্থীদের কথা শোনে, মানে এমন 100 জন এমপি পার্লামেন্টে ছিল, তখন প্রথম আমাদের দেশে এই 100 দিনের কাজের আইন তৈরি হয়েছিল। আসলে আমরা চেয়েছিলাম 365 দিন, সব হাতে, অল এবল বডিড হিউম্যান বিং, যারা কর্মক্ষম, যাদের দুটো হাত আছে, মাথায় মগজ আছে, বুকে বল আছে, दक्षता আছে, তারা সৃষ্টি করতে চায়। अगर हमारे नौजवानों के हाथ में काम दिया जाए तो जरूरत पड़ने से वो हिमालय के चट्टान तोड़ करके हर प्यासे इंसान के घर में पानी पहुंचा सकता है। तो তার জন্য নীতি লাগে। ওরা বলল নীতির দরকার নেই, দুর্নীতিতেই হয়ে যাবে। বিরিয়ানির প্যাকেট দিয়ে আর কিছু এদিক ওদিক করে দিয়ে বিলি বন্দোবস্ত করে তাতে আপনার একদিন যেতে পারে, কিন্তু জীবন গুজরান হয় না। আবার ভোট আসছে, নায়ক নায়িকা, গায়ক গায়িকা, খেলোয়াড়, আর সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় নরেন্দ্র মোদী, তার সাঙ্গপাঙ্গ, এদিকে মমতা ব্যানার্জি, হেলিকপ্টার, এক্সিকিউটিভ জেট প্লেন, এসি প্যাভিলিয়ন, টেলিভিশনের মিডিয়ার দৌড়, সোশ্যাল মিডিয়া, দেশি বিদেশি সব টিম, সবাই নিয়ে মাথা গোলানোর চেষ্টা করবে। এখানেই দাঁড়িয়ে বলবে কেউ কেউ, আচ্ছা এত লোক তো হলো, ভোটটা কোথায়? ভোট কোথায় জানেন না? পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এই বাংলার মানুষ প্রথমে বলেছিল পুলিশকে চোর ধরো, জেল ভরো। পুলিশ চোর ধরলো না, চোরকে পাহারা দিল। আমরা বললাম গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও। গ্রাম জাগলো। বললো আপনি বাঁশের কথা বলছেন কেন, কাটারির কথা বলছেন কেন? সিপিএম নাকি বামপন্থীরা নাকি হাঙ্গামা করে দেবে। প্রতিরোধের স্পৃহা জাগাতে হয়, গুন্ডাদের দমন করার জন্য, চোরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যখন পুলিশ, সে রাজ্য পুলিশ হোক আর কেন্দ্রীয় পুলিশ হোক, সে দিল্লি পুলিশ হোক আর কলকাতা পুলিশ হোক, সে ইউপি পুলিশ হোক আর বাংলার পুলিশ হোক, আজকে ধর্ষককে ধরে না, ধর্ষককে পাহারা দেয় আর মিথ্যা মামলায় জর্জরিত করে। এমন পদযাত্রী আছে এখানে বসে, যাকে তাদের প্রতিনিধি আমরা সম্বোধনা দিলাম। 37 বছরে
38টা মিথ্যা মামলা খেয়েছে। কিন্তু বুঝে নাও, মিথ্যা মামলা দিয়ে, ঘর ছাড়া করে, জেল জরিমানা দিয়ে বামপন্থাকে আটকানো যায় না, আটকানো যায়নি। ওরা আমাদের কমরেডদের শহীদ করেছে। মাহিদুল মির্জা, বিদ্যুৎ মন্ডল, আনিস খান, সাইফুদ্দিন, স্বপন কলে, সুদীপ্ত। আর মমতা ব্যানার্জি মনে করেন এই স্বপ্ননীলের ক্ষেত্রে যেরকম করলেন, একটা চাকরি দিয়ে দেবো, পুষিয়ে দেব, 25,000 টাকা দিয়ে দেবো, পুষিয়ে দেব। বাংলার মানুষ বলছে মমতা ব্যানার্জিকে ওই সব পোষানোর ক্ষমতা তোমার আর নেই, তুমি এখন নিজের ভাইপোকে পুষিয়ে দিতে গিয়েই ফতুর হয়ে যাবে। অনেক খায়, অনেক খায়। চলে গেলেন দিল্লিতে G20। এখন যে খার্গেকে প্রধানমন্ত্রীর কথা, কংগ্রেস দলের সভাপতি এখন যে অধীরকে বলছেন চলো ভাই আমার সঙ্গে যাই, কানামাছি ভোপগরে করছেন। G20-তে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে ডাকা হয়নি, কংগ্রেসের সভাপতিকে ডাকা হয়নি, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী খাস মেহমান বলে মমতা ব্যানার্জিকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যে মমতা বলেছিল যোজনা পর্ষদের বৈঠকে যাই না, ওদের সঙ্গে কথা বলি না, ওদের সঙ্গে খেলবো না, ওদের সঙ্গে খেতে চলে গেলেন। একটা ডিনারের জন্য 3 দিন দিল্লিতে গিয়ে হত্যা হয়ে পড়ে থাকলেন। কেন? কারণ ওই যে ভাইপো, আমি ভাইপো বলি না, অনেকে বলে ওটা অনেকটা ভেপো, তাই তো? আবার ভেপো কেউ কেউ বাজায়, আপনারা বাজান, তার চেয়ে ডেপো বলা ভালো, তাই তো? ওই ডেপোটা, হ্যাঁ, তৃণমূল যারা করে বলছি, পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছে, অনুব্রত জেলে আছে, এই জ্যোতিপ্রিয় নাকি বালু, এই সব আলু বালু কালু জেলে যাবে। এখন যখন পুরো নাটকটা জমে গেছে, সব মামলা মোকদ্দমায় বামপন্থী আইনজীবীরা, হাইকোর্টে বিচারপতিরা, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে আর তোমাকে বেশি কিছু স্বস্তি দিতে পারছি না। এ বেঞ্চ ও বেঞ্চ ঘুরে যখন বলেছে ক্লাসে যেরকম যে ছেলেটা পড়াশোনা করে না, বদমাইশি করে, বলে না বেঞ্চের উপর দাঁড়া, ওরকম সব বেঞ্চ বলেছে এখন আর কিছু করা হবে না, সব বেঞ্চের উপর দাঁড়া। তখন উনি চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। কিরম ধাপ্পা দেন বোঝেন, ধাপ্পাবাজ। এখানে মিডিয়াকে বলা হলো 100 দিনের কাজের টাকা আনতে যাচ্ছে, বলেছিল না? আর ওদিকে তলায় গিয়ে বলল দাদা পায়ে পড়ি রে, ভাইপোটাকে বাঁচা। আমরা সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম, তারপরে দেখেছিলেন হঠাৎ ইডি সিবিআই পুরসভা নিয়োগে, খাদ্যের নিয়োগে একটু সচল হলো, ধরপাকড় শুরু হলো। তারপরে যে কেসেই বিদেশিনী বান্ধবীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাচার হয়েছে, এই বাংলার টাকা বেকার ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষিত, স্কুলে মাদ্রাসায় কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতে পারত, তাদের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। একটা কাকুর গলার স্বরে কিছুটা ধরা পড়েছে, লিপস এন্ড বাউন্সে কিভাবে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে। 6 মাস ধরে সিবিআই ইডি কাকুকে ধরে গলার স্বর বার করতে পারছে না। আমাদের বলেছিল মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখো, এখন ওদের নিজেদের গলায় এখন লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে যাতে আওয়াজ না বেরোয়। আচ্ছা আপনি বলুন তো, ওই যে কেসিনাগের অঙ্ক হতো না পাটিগণিতে ছোটবেলায়, যদি একটা কাকুর গলার স্বরের স্যাম্পল নিতে 6 মাস লাগে, তাহলে একটা পিসির গলার আওয়াজ বন্ধ করতে কত মানুষ লাগবে? আরো মানুষের কাছে যেতে হবে। এখনো যাদেরকে ভাওতা দিয়ে হোক, ফেরেববাজি করে হোক, হেজাব করে হোক, ধর্মের নামে হোক, চণ্ডী পাঠের নামে হোক, গীতা পাঠের নামে হোক, ভুল বোঝানো হচ্ছে।
তাদের কাছেও যেতে হবে। সব মানুষকে আমাদের দরকার আছে। ওই তৃণমূলের যারা তলায় কর্মী আছে তাদেরও বলছি, বলেছিল কংগ্রেসে পাত্তা পাচ্ছি না, যারা ঘাসের নিচে আছে, হাটে মাঠে আছে, তাদেরকে তুলবো, কাউকে তোলেনি। একটার পর একটা আইএস আইপিএস, চিফ সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ, হোম সেক্রেটারি রিটায়ারমেন্টের পরে তাদেরকে পুষছে। আর নতুন ছেলে মেয়েদের কাজ হচ্ছে না। সরকারি দপ্তরে যে আইএস আইপিএস আছে তাদেরও বলি, যে ডব্লিউবিসিএস আছে তাদেরকে বলি, পঞ্চায়েতের ভোটে বাক্স বদল করে, ভোট লুট করে, গুন্ডা বদমাইশকে সার্টিফিকেট দিয়ে, বামপন্থী নির্বাচিত সার্টিফিকেট না দিয়ে, আর ওই বিডিও অফিস থেকে পেছনে ব্যালট বাক্সের ভোটগুলো ফেলে দিলে, পুকুরে ডুবিয়ে দিলে আপনারা মনে করছেন আপনারা খুব ভালো থাকবেন। সে কথা ভুলে যান। এই মহিলা নিজের ভাইপো বউ, নিজের ভাই, নিজের বউ ছাড়া আর নিজের ভাই বউ ছাড়া কাউকে দেখবে না। পার্থ চ্যাটার্জি কি কেঁদে কেঁদে বলেছিল, ধরা পড়ার পরে দিদিকে ফোন করলাম, ফোন সুইচ অফ করে দিয়েছে। করে না, ইয়াং ছেলেরা বুঝবে, ফোন ধরেনি। তাহলে যদি পার্থ চ্যাটার্জি এরকম বিশাল নেতা, তার যদি ফোন অফ করে দেয়, এইসব ফচকে কুচকে এদের কথা শুনবে? ওনার এখন একটাই লক্ষ্য, নিজের পরিবারকে বাঁচানো। যুধিষ্ঠির যেরকম মহাভারতে দ্রৌপদীকে, হস্তিনাপুরকে পাশা খেলায় সব বাজি ধরেছিল, আজকের নতুন শকুনির কাছে মমতা ব্যানার্জি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ, এ রাজ্যের যৌবন, এ রাজ্যের সম্প্রীতি, এ রাজ্যের ঐক্য, এ রাজ্যের সৃষ্টি, এ রাজ্যের শিল্প সবটাকে বাজি ধরতে দেব? বাংলাকে হারতে দেব? ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য আর সোনা পাচারকারী আর টাকা পাচারকারীকে বাঁচানোর জন্য এই বাংলার ভবিষ্যৎকে আমরা লুট হতে দেব? তাহলে আমরাও তৈরি, জান বাজি নিয়ে আমরাই বাংলাকে বাঁচাবো। যদি বাংলা না বাঁচে, দেশ বাঁচবে না। 2 শতকের ইতিহাস, বাংলার নবজাগরণ, আমাদের শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেহ চর্চা থেকে মনোচর্চা, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, পল্লী জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এই দেশকে পথ দেখিয়েছে। আজকে এই দেশকেও সামলাতে হবে। যারা দেশকে লুট করছে, বিমানবন্দর বেচছে, রেল বেচছে, পোস্ট অফিস বেচছে, ব্যাংক বেচছে, যারা আদানি আম্বানির সেবা করছে, তারা বাংলাকে বাঁচাবে না। আর এজন্যই আমাদেরকে যে দেশকে বাঁচাতে হয়, তার আগে বাংলার পুনর্জাগরণ দরকার। বাংলা ভবিষ্যতে দেশকে পথ দেখাবে। আমাদের সংবিধান, আমাদের সাংবিধানিক শাসন, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, এই সবকে আমাদের বাঁচাতে হবে। এই সব নিলাম হচ্ছে। আর এজন্যই দক্ষিণ পন্থার এত বলা হয়েছে। ওরা বলেছিল লাল হটাও, দেশ বাঁচাও। লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি। আবার লালকে মজবুত করতে হবে। কিন্তু শুধু লক্ষ্য স্থির করলে হবে, শুধু লাল তারা দিয়ে হবে? এটা যা দেখছেন এ তো বীজতলা। যারা বাংলার চাষবাস জানেন, ধান চাষ জানেন, অনেকে জানে না দেশের, আমরা সরাসরি মাঠে গিয়ে ধান লাগাই না, আগে বীজতলা তৈরি করতে হয়, সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, চারা তৈরি হয়, তারপরে আমাদের মায়েরা বোনেরা কোমর বেঁকিয়ে সেই চারাগুলোকে বীজতলা থেকে তোলেন, গোছা গোছা করেন, তারপরে মাটিতে গিয়ে ওটাকে আবার রোপণ করতে হয়, তারপরে অনেক সেচ দিতে হয়, অনেক জন্তু জানোয়ার থেকে বাঁচাতে হয়, অনেক আগাছা নির্মূল করতে হয়, তারপরে কাস্তেটাকে শান দিতে হয় যাতে নতুন ফসল ঘরে গোলায় তোলা যায়। তাহলে তারা তো স্থির হলো। আমার কৃষক ভাইদের বলবো, ক্ষেত মজুর ভাইদেরকে বলবো, বাংলার কিষানকে বলবো, হে সামালো ধান হে, কাস্তেটা দাও শান হে।
যদি কাস্তেটাতে শান দেন তাহলে ধানও বাঁচবে, ধানের দামও পাবেন। আর ওই বালুরা, চাল কল মালিকরা আর ফোরেরা আর তৃণমূলের দালালরা ধলতা করে দিয়ে আপনাদেরকে গলতায় ফেলতে পারবে না। ফসলের অধিকারের জন্য তেভাগা থেকে ভূমি সংস্কার লাল ঝান্ডা লড়েছে, কৃষক সভা লড়েছে, আবার লড়বে। হবে লড়াই। হাতুড়িটাকে ভুলবেন না। আজকের হাতুড়ি নানান ধরনের আছে। যারা কলম পিষছেন, যারা কম্পিউটারে কাজ করছেন, যারা মোবাইলে কাজ করছেন, যারা স্কুটার নিয়ে খাদ্য ডেলিভারি করছেন, ছুটছেন, যারা ওলা উবের চালাচ্ছেন, গিগ ওয়ার্কার যারা আছেন, যারা রাজমিস্ত্রি আছেন, যারা শাবল গাঁইতি নিয়ে কাজ করছেন, যারা নতুন মডার্ন মেশিনারি নিয়ে কাজ করছেন, এই সব হাতিয়ার চালায় কিন্তু মজুর মেহনতি মানুষ। হাম মেহনত কস ইনসান। কাজের টাকা, কালভার্টের টাকা, রাস্তার টাকা, মিড ডে মিলের খাদ্য, রেশনের খাদ্য, আইসিডিএস এর খাদ্য যারা চুরি করছে, রাজ্যের মানুষ তাদের শাস্তি চাইছে। আর এই যৌবনকে দেখে তারা মনে করেছে হ্যাঁ বাবা তোমরাই পারবে, শুধু তোমরা এক কাট্টা হও। যারা মনে করেছিল নবান্নের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে 56 দাঁড়াবে, কেউ কেউ এখন বলছে 56 সাথে হবে না, তো 356 লাগবে। আমরা বলি 56 নয়, 356 নয়, 3056 নয়। যদি আপনারা মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে ধরেন, জোরসে যদি স্লোগানটার জন্য গলা মেলান, মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে বাঁচার শপথ নেন, আর জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা উত্তর দক্ষিণ মন্দির মসজিদ এই সবার ঊর্ধ্বে উঠে যে এক কাট্টা হন, এই বাংলাকে বাঁচাতে আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি, আমাদের কলকারখানা, আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের স্কুল কলেজ হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমাদের ঘর, আমাদের মা বোনেদের ইজ্জত, আমাদের সম্প্রীতি, আমাদের ঐক্য, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করার জন্য যদি শপথ নিই, এই বাংলাকে বাঁচাতে কোনো হিল্লি দিল্লি লাগবে না। বাংলার মানুষ কাফি আছে, বাংলার যৌবন কাফি আছে। হবে তো লড়াই, হবে লড়াই, হবে লড়াই। আমি পেছন ফিরতে পারছি না, কিন্তু পেছনে অসংখ্য মানুষ আছে। আমি মীনাক্ষীকে বলছিলাম এটা 360 ডিগ্রি মঞ্চ করতে হবে ব্রিগেডে। অনেক মিডিয়া বলছিল দক্ষিণে মঞ্চ হবে না উত্তরে হবে, সোজা হচ্ছে না উল্টো দিকে হচ্ছে। আসলে ব্রিগেডে আজকে 4 দিকে জনসমাগম হয়েছে। 31শে আগস্ট খাদ্য শহীদ দিবসে আমরা বামফ্রন্টে যখন জমায়েত করছিলাম, প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে মানুষ দাঁড়িয়েছিল, পেছনের কাপড় আমাদের খুলে দিতে হয়েছিল, কারণ সামনে যত জমায়েত ছিল পেছনেও তত জমায়েত ছিল। এখানে এরা এমন লাল তারা লাগিয়েছে যেটা চট করে খোলা যাবে না। সভাপতি ছিল ধ্রুব, আর ডিএফ এর সাদা ঝান্ডার মধ্যে লাল তারা আছে। আসলে এটা হচ্ছে ধ্রুব তারা, লক্ষ্য, মঞ্জিল, মকসদ। লাল তারা মানে যখন কম্পাস ছিল না, এই মোবাইল ছিল না, গুগল ছিল না, লোকে নিজের পথ যাতে ভুল না হয়, লক্ষ্য যাতে স্থির থাকে, ঠিকানা যাতে ঠিক থাকে, এই জন্য তারা থেকে নিজের পথ ঠিক করে নিত। আজকেও বাংলার যৌবনকে, তার লক্ষ্যকে ঠিক রাখার জন্য এই লাল তারাকে মনে থাকবে তো। আর সে পথেই আপনারা এগিয়ে যাবেন। যারা পথে হেঁটেছে তাদেরকে সেলাম জানালাম, কিন্তু পথে যারা পাথেও দিল, রসদ দিল, দুহাত উজাড় করে তিল তিল করে জমানো টাকা খাদ্যের যোগান দিল, রাস্তায় রাতে থাকার ব্যবস্থা করলো, সব অংশ মানুষ তারা জানান দিলেন লড়াই জারি রেখো কমরেড।
আর এরা মীনাক্ষী ধ্রুবরা এখানে বলল লড়াই জারি থাকবে। ইনসাফ যাত্রা ব্রিগেডে এসে শেষ হয়নি। ব্রিগেড থেকে নতুন শপথ নিয়ে গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় মহল্লায় বুথে অলিতে গলিতে আলপথ বেয়ে সাঁকো পেরিয়ে এই ইনসাফের লড়াই জারি থাকবে। থাকবে তো? এই যৌবনের দূত আসলে বাংলায় যে ভূত গ্রাস করছে সেই ভূতকে তাড়াতে হবে, তাই তো? আমরা ভূত তাড়ানোর জন্য ওঝা খুঁজছি না, ভূত তাড়ানোর জন্য যৌবনকে খুঁজছি। একটা প্রজন্ম, এই বাংলার একটা প্রজন্ম চাই। এই বাংলার পুনর্জাগরণ এই বামপন্থা ঘটাবে, এই শপথ আমাদের নিতে হবে। আর বাংলার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে তার কল কারখানা, তার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা, তার হাসপাতাল, তার রাস্তাঘাট, যার মাথায় ছাদ নেই তার ঘর, যেখানে রাস্তা পৌঁছয়নি সেখানে রাস্তা, যে ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাইরে থাকছে তাদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, যারা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জন্য ওষুধের দাম বাড়ছে, সরকারি ব্যবস্থা তছনছ হচ্ছে, তার জন্য নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। লাল ঝান্ডার মানুষ, বামপন্থা কোনো ফাঁকা আওয়াজ দেয় না। আমরা যা করেছি মানুষের সামনে আছে। ওই নীল সাদা রং করে আসলে ওরা আমাদের স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল, গুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখন সব ফিকে হয়ে গিয়েছে। মানুষের হাতে টাকা নেই, 100 দিনের কাজের টাকা নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বলল পিসি ভাইপো দিল্লি থেকে গিয়ে নিয়ে আসবো। আর আগে বল, যারা কাজ করলো তার টাকা কোথায় গেল, কত পেলে, কত খেলে, তার হিসেব বাংলার মানুষকে দিতে হবে। আর কেন্দ্র সরকার সে তো এসেই বলেছিল 100 দিনের কাজের আইন বাতিল করে দেব। পার্লামেন্টে মোদি বলেছিলেন गड्ढा खोलने का काम है, गड्ढा खोदने का। আর এখন সেই আইনটাকে বাতিল করার চেষ্টা করছে। বামপন্থীরা যখন সমর্থন করেছিল মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে প্রথম ইউপিএ সরকার, তখন স্বাধীনতার পরে প্রথম কাজের আইন তৈরি হয়েছিল। এখানে যারা প্রাক্তনীরা আছেন, আমরা ডিএফআই জন্মলগ্ন থেকে লড়াই করছিলাম এই দাবি নিয়ে, কাজের অধিকারকে। আমাদের দেশে অনেক ব্যাপারে আইন আছে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে কোনো আইন হয়নি।